गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ 9 जून मंगलवार। आज रही राज्य तथा देश विदेश 20टी ताजा खबर। प्रत्येक खबर आपण गुरुत्वपूर्ण, तेणु भिडियोटी शेष पर्यंत देखा सहित आपण जिलार ना लिखिदेवे, जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर। तेज आउ डेरी नक चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, आसंता 2-3 दिन मध्य ओडिशार मौसुमी छुईब। रज पूर्व ओडिशा मौसुमी छुईब। मौसुमी बायु महाराष्ट्र, कर्णाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अंचल को छुई सारी। रज पूर्व ओडिशा पाक मौसुमी वर्षा आरंभ हेब। एबे सकाळु खरा होउची, संध्या हेले प्रबल वर्षा होउची, झड़ तोफान मध्ये होउची। हठात 80-90 किलोमीटर पवन बोहिबा सहित जहाँफल गछठू आरंभ कर ट्रांसफॉर्मर मध्ये पोड़ी जाउची। तेबे 14 दिन पर्यंत समग्र ओडिशा रे काल बैशाखी आलर्ट रहिबो। वज्रपात, घड़घड़ी, झड़ पवन वर्षा पई चेतावनी जारी। तेबे 11 जून में कोरापुट, मालकानगिरी रे प्रबल वर्षा। 12 जून में रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गजपति रे प्रबल अति प्रबल वर्षा। 12-13 जून मध्ये ओडिशा रे समग्र जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबो। तेणु मत्स्यजीवी मानक समुद्र जापे न जापे मध्ये परामर्श दिएछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना मिली जे समस्त सतर्क रहिबा पई जारी कराइछि। विशेष कर बिजुली मारिले आपण माने कोनोसी बाहर जगह रे रुहंतु नाही। परवर्ती खबर, वर्ष को 10 दिन स्कूल बैग नेबेनी पिला। एने कि जातीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 अनुजाई ओडिशा रे नुआ टाइम टेबल लागू हेबो। छात्र छात्री माने वर्ष को 10 दिन बिना बैग रे स्कूल जिबे। पाठ्यभार कमाइबा, कार्यभित्तिक शिक्षा को प्रोत्साहन करबा पई एही उद्देश्य। नुआ शिक्षा वर्ष रे मोट 230 दिन हेबो। सेतिरु 190 दिन पाठपढ़ा, 20 दिन वार्षिक उत्सव, क्रीड़ा एवं अन्य कार्यक्रम रखा। प्रतिदिन 7टी पीरियड शिक्षादान दिज्व। 6ठ रु 8म श्रेणी धंदा मूलक बा शिक्षार गोटे पीरियड बस्ता विहीन रहिबो। प्रति शनिवार दिन बैगलेस डे भाव पालन कर। तेबे सही दिन पिला माने सृजनशील कार्य, व्यवहारिक ज्ञान, कौशल शिक्षा मध्य पाइबे। प्रति शनिवार दिन विद्यालय शिशु सभा आयोजन हेबो। शिशु बाटिका पिलांग पई प्रतिदिन गोल बैठक करा जिवो। शिशु बाटिका 8म श्रेणी पर्यंत 458टी समय सारणी मध्य प्रस्तुत करा जायछि। परवर्ती खबर होछि, पुणी बढ़िबो तेल दर। तेल बजार रे निहा किछि दिन पूर्व गोटे मासरे 10 थर डीजेल एवं पेट्रोल बढ़िथिला। पुणी एबे पेट्रोल बढ़िबो बोली कुआ जाउछि। तेबे अंतर्जातीय बजार रे ब्रेंट क्रूड ऑयल तळ बैरल पिछा $97 निकट रे पहुंचिछि। मध्य प्राच्य रे एबे जणा पडुछि जे युद्ध जगु एबे एबोली घटुछि। ब्रेंट क्रूड ऑयल दर बढ़िले भारतर तैल आमदानी खर्च बढ़े, जहाँ पेट्रोल डीजेल दर उपर मध्य चाप सृष्टि करे। जदि अंतर्जातीय बजार अशील तैल दीर्घ समय धरी $100 उपर रुहे, तेबे भारतर पेट्रोल एवं डीजेल दर वृद्धि मध्य आहुरी बढ़िबो। जहाँ फल एबे कुआ जाउछि आगामी दिन में पाखापाखि 3-4 थर पेट्रोल डीजेल दर बढ़ी पारे। खबर होछि, 20,000 किलोमीटर दूर सफल हृदपिंड ऑपरेशन। भारतर मूल हृदपिंड सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव गुआन भारतर इंदौर रोगी सफल अस्त्रोपचार करिसेंती। से पुणी भी टेली सर्जरी करिसेंती। विश्वर सर्वठारु दीर्घ दूरतार रोबोटिक सर्जरी होईची। डाक्तर रोगी मध्य 20 किलोमीटर दूरता थिला, जहाँ एक विश्व रेकर्ड बोली दाबी करा जाउची। तेबे रोबोटिक प्रजुक्ति साहाय्य हृदयर हृदपिंड को हठात सर्जरी करा जायछि। बाईपास मध्य करा जायछि, जहाँ फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क रोबोटिक संयोग होईछि। डाक्तर नियंत्रण उपकरण रोगी पाखरे रोबोट फाइबर को ऑप्टिक नेटवर्क द्वारा जोड़ा जायतिला। निर्देश पहुंचवा परे 0.30 सेकेंड समय लागुला। तेबे एही रोबोटिक सर्जरी नियुक्त भाव में विकसित होइथा बेले भविष्य यह दूर दूरांतर रोगी को उन्नत चिकित्सा सुविधा पहुंचाई परिबो। जहाँ सबुठारु बड़ कथा होछि 20 किलोमीटर दूर रे थाई मध्य सफल हृदपिंड ऑपरेशन होइछि रोबोटिक द्वारा। परवर्ती खबर, साइबर अपराधी विरोध में कड़ा पदक्षेप। निशा कारोबार उपरे हेबो कड़ा कार्यानुष्ठान। एनेकि पुलिस व्यापक प्रस्तुति मध्य करुछि। तेबे अपराध नियंत्रण, साधारण लोकों को शीघ्र न्याय प्रदान उपरे गुरुत्वपूर्ण बैठक होइछि। समस्त मामला रुजु हेबो। प्रत्येक लोकों कथा शुणा जिवो। गाड़ी चलाउथिबे मद पी तांको उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान। ता सहित मध्य एबे कुआ जायछि विशेष करी ऑनलाइन ठके, बैंक जालियाती, सोशल मीडिया माध्यम रे हेउथुवा अपराध विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान निया जिवो। मादक द्रव्य, निशा कारोबार नियंत्रण संपूर्ण व्यक्ति विरोध में कठोर पदक्षेप सहित साइबर सचेतनता वृद्धि करने को कहुଯାଇଛି। जहाँफल पुलिस एवं कड़ा चेतावनी देछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କର 41ତମ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା 5ଟି ବିଭାଗର 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। 500 କୋଟିର ଜଳତମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳତଟ ବିକାଶ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲାର ନଦୀ ତଟ ଜଳାଶୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ। TP1, TP2, TP3 ଅଞ୍ଚଳରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 112 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟକୁ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ 108 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟର ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁର ରହିଛି। ଏବେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଣି ଆସିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଣିର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ରୋକଠୋକ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତିଟି ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇକି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଠା ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ଲୋକେ ଝୁଲିଲେ 4.6 ଫୁଟ ସୁନାମି ଆସିଲା, ଚାଲିଗଲା 32 ଜୀବନ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। 7.8 ଡିଗ୍ରୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ 32 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ ସୁନାମି ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବାଧିକ ଲହରୀର ଉଚ୍ଚତା 4.6 ଫୁଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର H1 ଭିସା ଫିକୁ ନେଇ $1 ଲକ୍ଷ ବଢ଼ାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେରିକା ଏକ ସଂଘୀୟ ଅଦାଲତ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଫି ବାସ୍ତବରେ ଏକ କର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭଳି ଥିଲା। ଏହି କର ଲାଗୁ କରିବାର ଅଧିକାର କଂଗ୍ରେସର ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନୁହେଁ। 20ଟି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରାଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ମାମଲା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଫି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ରାୟ ଭାରତର IT ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପେସାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଯାଇ ଯେଉଁ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଅଦାଲତର ବଡ଼ ଝଟକା, H1B ଭିସାର $1 ଲକ୍ଷ ଫିକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି 51 ଜଣ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ। 7 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର, ଆଉ 15 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୀର ଚକ୍ର ଏବଂ 29 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଏହି ସମ୍ମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ସାହସ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନିବେଶକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଝଟକା। ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ପତନ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ନିବେଶକମାନେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ୁଥିବା ଔଷଧୀୟ ତୈଳ ଦରର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ BSE ସେନ୍ସେକ୍ସ 719 ପଏଣ୍ଟ ଖସି 73,524ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। NSE ନିଫ୍ଟି 243 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 23,123ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ପତନ ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖସିଥିବା ସେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତେବେ ଇଥାନଲ, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍, ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ, ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଗୋ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଟାଟା କନସଲ୍ଟ ସର୍ଭିସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବଢ଼ିଥିବା ସେୟାର ଭାରତ ଏୟାରଟେଲ, ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସନ୍ ଫାର୍ମାସିସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ସହର ଭିତରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମା ଝିଅ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିଲେ 26 ନମ୍ବର ରାଜପଥରେ ଏକ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଗାଡ଼ି। ସକାଳେ ମା ଝିଅ ଆଜି ସକାଳେ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ହେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ ଉଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ମୃତ ମହିଳା ଏକ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। এইভাবে গতকালির ঘটনা মধ্যে প্রবল বর্ষা পবন যোগুঁ হঠাৎ গছটি পড়ি যাইতিলা কার উপরে 4 জন গুরুতর আহত মধ্যে হইচন্তি। তেণু এবে সকালে খরা হেলে সন্ধ্যা বেলে যে ভাবে পবন হচ্ছে সিধা গছ পত্রঠু আরম্ভ করে সবকিছি লোকଙ୍କ উপরে পড়ছে, লোক জীবন মধ্যে চালি যাচ্ছে। গতকালি মধ্যে গোটে টিণটি উডি গোটে লোকটে যাওলা সিধা বাইক উপরে পড়িলা, লোকর বেকটি কটিগলা, জীবন চালিগলা। তেণু যদি ঝড় পবন হচ্ছে আপন মানে রাস্তায় গাড়ি চলান্তু না। যদি আপনার কার চলাউଛନ୍ତି কিংবা যেকୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସତର୍କତା ସହିତ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର କିଣୁଥିବା
ଏବେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି କମିଲା। 60 ବର୍ଗମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ପେଟ ଏରିଆ ଥିବା ଘର ଫି 0.6% ରୁ 0.7 ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା 7%। ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଘର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ 90% କମିଯିବ। ଗରିବ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ନିଜ ଘର କିଣିବାରେ ସହାୟତା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଖାପାଖି 60,000 ରୁ 70,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 6,000 ରୁ 7,000 ଟଙ୍କା। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ 6% ରୁ 7% ଥିଲା, ଏବେ 0.6% ରୁ 0.7% ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ 54,000 ରୁ 63,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏଇଟା ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ମାଝୀଙ୍କର ବଡ଼ ଉପହାର କହିଲେ ନ ସରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ରାସନ କାର୍ଡ, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ବିଶେଷ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ରାସନ କାର୍ଡ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆହୁରି ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଏବେ ରାସନ ପୋର୍ଟାଲରେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ 30 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ଇନକମ୍ ଜିରୋ, ତାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆଡମିଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର 1,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ମନା କରନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସରକାର ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରୁଥିଲା ଯେ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। 3 ମାସ ହେଲାଣି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଧବା ମାନେ 3,500 ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏବେ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,500 ମିଳିବ। ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକୁ ମିଳିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ 3,500 ମିଳିବ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।